హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సాక్షి ఫ్యామిలీ. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం డిసెంబర్ తర్వాత జనవరి నుంచి కూడా మనకి పండుగలు అదే విధంగా స్పెషల్ డేస్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ళ సీజన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మనకు నచ్చినటువంటి మన స్పెషల్ డేస్ని మనం మరింత అద్భుతంగా అందంగా ఉండడానికి వాటికి తగ్గట్టుగా డ్రెస్సింగ్ అనేది చేసుకోవడానికి మహిళలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఈ డిసెంబర్ జనవరి కూడా ఈ ఎక్స్పోజ్కి ప్రత్యేకమని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు అనంటే వింటర్కి సంబంధించినటువంటి కలెక్షన్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్పోజ్గా మనకి దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లలో ఎక్స్పోజ్ అనేవి నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ప్రస్తుతం మనం శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉన్నటువంటి శ్రీ సత్యసాయి నిగమం దగ్గర జరుగుతున్నటువంటి ఎక్స్పోకి అయితే వచ్చాం. ఇక్కడ దాదాపుగా 14 రాష్ట్రాల నుంచి 75,000 రకాల చీరలు అనేవి ఇక్కడ ఎక్స్పోలో పెట్టడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాబ్రిక్ కానీ డిజైన్స్ కానీ అదేవిధంగా అవి ఎంత కాస్ట్ పడుతున్నాయి వీటన్నిటి గురించి కూడా ఒక్కొక్కటిగా డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం పదండి. సో మనం ఎంట్రన్స్లోకి రాగానే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శారీస్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. బనారస్, మనకి సిల్క్, అదేవిధంగా చాలా టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్లోనైతే మనకి ఇక్కడ చీరలు అనేవి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా చీరలే కాకుండా ఇక్కడ జ్యువెలరీస్, మన ఇంటికి కావాల్సినటువంటి ఫ్యాబ్రిక్కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. సో ప్రస్తుతం మనం అయితే బనారస్కి సంబంధించినటువంటి స్టాల్ దగ్గర ఉన్నాం. అసలు ఈ బనారస్లో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి కలర్లో ఉన్నాయి, ప్రైసింగ్ అనేది కూడా ఏ విధంగా ఉంది, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం పదండి. तो भैया आप किधर से हो और आपकी साड़ियों की स्पेशलिटी क्या है? मैं बनारस से हूँ। मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है और हम लोग वीवर्स हैं जो साड़ीज़ को बनाते हैं। ये साड़ी हमारे बाप दादा के ज़माने से बनाते हैं और वही जनरेशन से हम लोग भी आज तक यहाँ पहुँचे। तो बनारस की क्वालिटी काफ़ी डिफरेंट है। पहले कुछ थी, उसके बाद कुछ हुई, अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। तो बनारस में हर क्लास की साड़ीज़ बनती है। वहाँ आप 1500 से लेके आप लोग 1 लाख प्लस की भी साड़ीज़ आप बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो ऑर्डर पर भी साड़ीज़ बनाते हैं और वैसे भी साड़ीज़ होती है। और ये हमारा शॉप देख रहे हैं आप, बनारस हैंडलूम वीवर से है। हम लोग परमानेंट यही हमारा जॉब है मैम। इंडिया के हर शहर में हम चलते हैं और पूरा कॉस्टली माल लेकर चलते हैं और प्रीमियम क्वालिटी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास का मिलेगा आपको। तो हमारी स्पेशलिटी ये है कि हमारा बेसिक ये रहता है कि हमारा प्योर का सारा मटेरियल ज़्यादा रहता है और प्योरिटी को हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और उसी को अब ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत कॉमन हो गया है और उसका रिप्लिका बहुत है। तो प्योर होता है और वो तो प्योर बनारस। हाँ, वो प्योर बनारस होता है और उसमें कतान सिल्क आता है, खड्डी जॉर्जेट आता है, मूंगा सिल्क आता है और कतान मलवरी आता है। हर कैटेगरी का साड़ीज़ आपको मिलेगा। उसमें गोल्ड भी लगता है, सिल्वर जरी भी लगती है, टेस्टेड जरी भी लगती है। नॉर्मल तरीके से आप टेस्टेड जरी चलती है जो ब्लैक नहीं होती है और वो जरी ओरिजिनल होती है। तो भैया यहाँ पे अब बोले ना गोल्ड और सिल्वर की जरी में भी साड़ियाँ बनाते बोल के, वैसी साड़ी आपके पास अब है? नहीं, वो ऑर्डर पे हम बनाते हैं। वैसा साड़ी तो स्टॉक से बाहर होता है, वो स्टॉक नहीं रख सकते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कस्टमर या ऐसे कस्टमर में नहीं। तो वो साड़ीज़ का ऑर्डर हम लेकर उनको डिज़ाइन के ऊपर वो साड़ी जरी को गोल्ड कर देते हैं, सिल्वर कर देते हैं। हाँ, सिल्वर जरी की साड़ी हमारे पास अवेलेबल रहती है, वो स्टॉक में रहती है, शॉप में नहीं रहती है। कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो वो हम आपको कस्टमर को कस्टमर को फ़ोटो से और उनको कस्टमाइज से कर सकते हैं। तो आपके पास अब जो साड़ियाँ है ना उसकी जरी और उसकी बॉर्डर और उसको बनाने में कितने टाइम लगेगा वो सब एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मैडम, कॉमन साड़ी जो होती है, नॉर्मल रेंज की साड़ी जो होती है वो 1 डेज़ में सर तैयार हो जाती है। जैसे ये सब साड़ीज़ जो है, ये साड़ीज़ जो है आपको 1 डेज़ में तैयार हो जाएगी। ये 1500 की साड़ीज़ आती है। और इसी तरीके से ये साड़ीज़ देखिए, ये सब साड़ीज़ प्योर सिल्क में आती है जिसमें देखिए सिल्क मार्क लगा होता है। जैसे ये सिल्क मार्क होता है तो ये प्योर होता है, 100% प्योर होता है। इसका मतलब प्योरिटी का क्लास अलग अलग होता है, धागे और मटेरियल अलग अलग होते हैं। ये मलवरी सिल्क बोलते हैं इसको। ये सब इन 10 रहती है मगर आफ्टर डिस्काउंट ये 75 में सेल हो जाती है और वो सब 1500 के अंदर सेल हो जाती है। उसके हाई क्लास उसके बाद हमारे पास देखिए ये कतान साड़ीज़ होती है जो पूरी जंगला होती है, पूरी मीनाकारी मैम होती है। ये पूरा हैंडलूम की साड़ीज़ होती है जो पूरी अंदर से इंटरलॉक रहेगी। ये ओरिजिनल और टेस्टेड जरी होती है। इसी पे आप गोल्ड भी लगा सकते हैं, इसी पे आप सिल्वर भी लगा सकते हैं। जैसी आपकी नीड हो वैसा हम काम कर सकते हैं। बशर्ते ये इसमें टाइम होता है, आपको इसमें 2-3 महीना हमको देना पड़ेगा। आप ऑर्डर करेंगे तब जाकर हम इसको जरी को गोल्ड वाले को देंगे तो गोल्ड वाला उसको गोल्ड करेगा, फिर उसके बाद हमारे पास आएगी तो हम वीवर से उसको वीविंग कराएंगे।
तो इसका प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल साड़ी ये भी प्योर के प्योर है, 100%। इसका जरी भी प्योर है, पूरी टेस्टेड जरी होती है और रियल जरी होती है। ये 50 साल तक आप रख देंगे तो ये ब्लैक नहीं होगी। इसकी क्वालिटी और इसका क्लास देखिए आप, ये बहुत डिसेंट पीस होती है, पूरी मीनाकारी में आएगी आपको और पूरी हैंडलूम की साड़ी रहेगी मैडम। और बैक साइड इसका एक भी आपको थ्रेड नहीं मिलेगा, ये देखिए वो पूरा अंदर से पूरा भी इंटरलॉक रहता है मैडम। हाँ, ये पूरी इसकी कला और इसका आर्ट यही होता है। उसके बाद मैडम एक रंगकाट इस वक्त बहुत लेटेस्ट में बनारस का चल रहा है। ये शोरूम में आप जाओगे तो ये शोरूम में प्राइस मैम 75-85,000 है, बट आप यहाँ वीवर से लोगे तो ये 50% का लेस प्राइस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ बेच रहे हैं आपको। आप शोरूम में लेने जाओगे तो 3 जो है प्राइस इसमें ऐड हो जाएगा और वो तीनों हम लोग निकाल के आपको डायरेक्ट दे रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कस्टमर को होता है। तो भैया ये साड़ी आप कैसे बनाते हो? ये पूरा हैंडलूम का साड़ी होता है। हाँ, और जो वो कपड़ा है वो उसको कतान क्या सिल्क बोलते है, हैं? कतान कतान सिल्क के होते हैं। प्रीमियम क्वालिटी जो सबसे बनारस की सबसे प्रीमियम क्वालिटी है वो कतान ही है और सिल्क का प्रकार ही कतान होता है। लोग कतान नाम दे दिए, जैसे सिल्क बाई सिल्क भी बोल सकते हैं, मगर नाम पड़ गया कतान तो बोलना पड़ता है। सब लोग जान गए कि कतान है तो कतान बोलना पड़ता है। वैसे तो होता तो है ये सिल्क है, नाम होता है कतान हो जाता है, कोई मलवरी हो जाता है, कोई मूंगा हो जाता है, तो उसका वो होता है। ये भी बहुत बहुत बेहतरीन साड़ी है। ये पूरी साड़ी देख रहे हैं जितना रंग है ना, ये तो सब रंग आपने को ये साड़ी को ऐसे छोटे छोटे रंग है ना, हाँ। ये कैसे बनाते हैं आप लोग? मैडम ये वीविंग करने के बाद इसको जो है ना पूरा जो है डाई कराते हैं, हैंड से ब्रश से इसको बनाते हैं। इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, एक एक पार्ट को वीविंग करने के बाद इसको हम लोग ने तो हैंड ब्रश से इसको कला को उसको एक प्रोसेस ये भी अलग से है इसका। अच्छा, आप लोग वो कलर्स यूज करके हैंड से ही तुम लोग पेंट करते हो? वो जो हैंड जो इसका माहिर जो होता है उसके पास ये पूरा मीनाकारी का जो है वो जाता है और वो उसको अपने आर्ट से अपने कला से बनाता है। पैटर्न दिखा देता है, 2-3 पैटर्न चॉइस कर लेते हैं, वो अपना बना के दे देता है। तो भैया आपकी साड़ियों में लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस कितना है? मैडम हमारे पास तो अभी ऑन द स्टॉक जो है 1500 से लेके 50,000 तक का रेंज है। हाँ, उसके बीच में आप हर रेंज ले लीजिए। 40,000 भी है, 35,000 भी है, 25,000 भी है, 15,000 भी है, 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 सब रेंज मिलेगा। एंड ड्रेसेस भी मिलते हैं हमारे पास, सिल्क की भी ड्रेसेस हैं, कॉटन सिल्क के भी ड्रेसेस हैं, वो भी 1500 से लेकर 5,000 तक के रेंज में ऑल स्टॉक मिलेगा हमारा। और ये बहुत अच्छा बैनर है जो सिल्क इंडिया के नेशनल सिल्क एक्सपो के नाम से चलता है और हम इसमें बराबर आज से नहीं, हमारे पापा के ज़माने से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और इसी के बैनर तरह चलते हैं और आप लोग की सेवा करते हैं। तो भैया आपने बनारस में कुछ साड़ियाँ दिखाए, ये जो साड़ी है ना ये उनसे अलग दिख रही, इसके बारे में आप बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसी कड़ी में मैं छूट गया था। इसी कड़ी में बनारस की एक बहुत ही स्पेशल साड़ीज़ है जो तंछुई जामा वार्स के नाम से जानी जाती है। ये बनारस की एक आर्ट और एक कला है, ये बहुत ज़माने से ये अभी तक ज़िंदा है। बाकी कलाओं में धीरे धीरे तब्दीली आ गई, मगर ये एक ऐसी साड़ीज़ है जो अभी तक चल रही है और ये नई पीढ़ी इसको नहीं जनरेट कर पा रही है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, 50+, 60+ लोग हैं, यही इसको वीव कर रहे हैं और धीरे धीरे जो लोग मतलब जिनका डेट हो जा रहा है वो कम होते जा रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। तो नई जनरेशन जो है अब इसकी तरफ जा नहीं रही है, तो इसकी आर्ट और इसकी कला यही है कि ये कुछ दिन बाद धीरे धीरे ख़त्म होने के ऐसी आशंका है, ऊपर वाला चाहे कि ना हो। तो एक ये आर्ट है और ये है कि ये तंछुई जामावार के नाम से जानी जाती है। इसमें सबसे बेहतरीन कला ये है कि ये दोनों बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी बहुत सॉफ्ट रहता है और एक थ्रेड भी आपको नहीं मिलेगा और इसको वीव करने में करीब करीब जो है 25 डेज से लेकर 30 डेज तक लगता है और पूरा हैंडमेड होता है। और ये जो है बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसका प्रोसेस भी बहुत है और इसका जो लोग वीव कर रहे हैं वो उनका पैशन है, उनका शौक़ है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं, बस वो उनका ये एक जॉब है जो उनको मज़ा आता है करने में और वो उनको अभी तक ज़िंदा रखे हैं। इसी कड़ी में ये साड़ीज़ है, ये देखिए तंछुई है, इसको बनाने का आर्ट और ये देखिए मीनाकारी में सारी साड़ीज़ मौजूद है। ये इसका पल्लू बहुत बेहतरीन आता है और ये पल्लू आता है इसका। हाँ, और ये इसका ब्लाउज प्लेन रहता है और ये इसका बॉर्डर और ये बैक साइड देखिए एक भी थ्रेड इसमें नहीं रहते हैं और ये 3 लेयर धागे से मिक्सिंग होता है, जो अलग अलग कलर होते हैं
उसी कलर में ये सारे होते हैं, जैसे ये ग्रीन है, रेड है, येलो है। तो ये जो भी प्रकार जिस कलर पर जो हुनर पर जो डिज़ाइन पर ये धागे होते हैं वो उसका कलर जाकर उभर कर डिज़ाइन बनाता है ये। तो यही इसकी कला है, यही इसकी आर्ट है। बनारस का सबसे स्पेशल आइटम ये अभी तक ये है, और उम्मीद है कि इंडिया में पूरे हर जगह जो भी सिल्क के चाहने वाले हैं वो साड़ी ज़रूर ये अभी तक उनके पास है। जितने भी लोग हैं वो अभी तक रखे हुए हैं और वो इसको एक बार ज़रूर लेते हैं। जितने भी हमारे पुराने कस्टमर हैं जो सिल्क के हैं उनके पास तंजुई जमा हुआ है, और जो नए लोग हैं वेडिंग वगैरह में कुछ ऐसे 50+ लोग रहते हैं जो फंक्शन के लिए लेना है तो उनकी भी नीड रहती है कि एक साड़ी में तंजुई ले लें, तो वो भी लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है सारा हमारा। और हैदराबाद वासियों के लिए तो क्या कहने हैं, वहाँ तो यहाँ तो पेवर की कदर है और अच्छा भी लगता है आकर। और हाँ, ये देखिए, ये 3 लेयर धागे होते हैं जो इसमें वीव करते हैं। ये 3 लेयर धागे से इसकी मिक्सिंग की जाती है। ये 3 लेयर धागे होते हैं। धागे में तीन हाँ, कलर के, तीन टाइप्स के हाँ, धागे। 3 एक धागे मिक्स, एक धागा वीव करने में 3 कलर का मिक्सर होता है। अच्छा। उसी से ये जो साड़ी वीविंग, पूरा हाँ, बना। वीविंग होती है। సో చూస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ కనిపించే శారీకి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. ఇది కూడా బనారస్ క్లాత్లోనే మనకి డిజైన్ అనేది మీనాకారి డిజైన్ తోటి అయితే వచ్చింది. సో దీన్ని కంప్లీట్గా కూడా ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండింటికి కూడా మనకి సాఫ్ట్ క్లాత్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకనంటే మనకి నేర్చిన చీరలు అనేవి మనకి వెనక భాగంలో వాటి థ్రెడ్స్ అనేవి మనం ముడివేసినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కానీ ఈ శారీలో మాత్రం అలా లేదు. ఎందుకు అనంటే ఇలాంటి శారీస్ మనకి డ్యూరబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు అనంటే ఆ థ్రెడ్స్ అనేవి బయటికి రావు కాబట్టి అది సాఫ్ట్గా చాలా కాలం వరకు ఉంటుంది. ఇందులో ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే, ఈ చీరని నేసేవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా 50కి పైన పడిన ఏజ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడున్న కాలంలో కూడా వీటిని చీరల్ని నేయడానికి ఏదైతే ఈ మీనాకారి డిజైన్లో బనారస్ చీరలు ఉన్నాయో వీటిని నేయడానికి కూడా ఎవరంతగా ఆసక్తి చూపించట్లేదు. అందుకనే వాళ్ళు 50 ఇయర్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏంటి అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ తోటి దీన్ని ఇంకా ముందు తరాల వారికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి వీటి యొక్క మనుగడని మనకి ముందుకు ఇంకా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి పరిచయం చేసేందుకు వాళ్ళైతే 50+ దాటిన తర్వాత కూడా ఈ చీరలు అనేవి నేస్తున్నారు. దాదాపుగా ఈ చీర నేయడానికి ఉపయోగించే ఒక్క థ్రెడ్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నటువంటి థ్రెడ్ని ఉపయోగించి ఒక కలర్గా మార్చి దీన్ని నేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ ఇందులో ఉపయోగించినటువంటి రెడ్ కలర్ కానీ, గ్రీన్ కలర్ కానీ, ఎల్లో కలర్ కానీ, ఆరెంజ్ కలర్ కానీ, ఈ థ్రెడ్స్ అనేవి అన్నీ కూడా వారికి అదే విధంగా మల్టిపుల్ కలర్స్ అనేవి ఉపయోగించి దాంతో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ కలర్లో కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి పింక్ కలర్ కానీ, ఇలా మల్టిపుల్ కలర్స్లలో అనేది మనకి నేయడం జరిగింది. ఎందుకు అనంటే వచ్చేది పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కాబట్టి మనకి సింపుల్గా క్యారీ చేయడానికి ఈజీగా ఉండేటువంటి శారీస్ అనేవి కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ నేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వీటన్నిటికీ కూడా మనకి నార్మల్గా మనకి ఏదైతే కాస్ట్ వాళ్ళు వీవ్ చేస్తారో అదే కాస్ట్లో వాళ్ళైతే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇదే కాకుండా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో కూడా ఇంకా మనకి ఈ బనారస్ శారీస్ ఉన్నాయి. సో వాటిని కూడా చూద్దాం. సో చూస్తున్నాం కదా, బనారస్లో మనకి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ శారీ అయితే ఇక్కడ ఉంది. ఇది కంప్లీట్లీ కూడా మనకి జరీ వర్క్ తోటి అయితే మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీన్ని అంతా కూడా మనం ఇందాక చూపించుకున్నటువంటి శారీ లాగానే ఇది కూడా మనకి బనారస్లోనే, అది కూడా మీనాకారి డిజైన్ తోటి మనకి ఇక్కడ ఇంటర్లాక్ తోటి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది కంప్లీట్గా కూడా మనకి బ్రైడల్ కలెక్షన్ కిందికి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఉపయోగించినటువంటి జరీలో మనకి పింక్ కలర్, గ్రీన్ కలర్, అదేవిధంగా సిల్వర్ కలర్ అనేది అయితే యూజ్ చేశారు. సో ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కాబట్టి ఎవరైనా కూడా మనకి ప్యూర్ ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ శారీ ఉందో దీనికి కంప్లీట్గా మనం వెడ్డింగ్కి అయితే ఉపయోగించవచ్చు. ఇంకొకటి ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్కానర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే, మనం గోల్డ్ సిల్వర్కి ఎలా అయితే ప్యూరిటీ చెక్ చేసుకుంటామో అదే విధంగా మనకి శారీలో ఉన్నటువంటి ప్యూరిటీని కూడా చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనకి ఈ స్కానర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీన్ని స్కాన్ చేసినప్పుడు మనకి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్యూరిటీ అనేది కూడా కంప్లీట్గా తెలిసిపోతుంది. సో ఈ శారీ అనేది కూడా మనకి కంప్లీట్గా హ్యాండ్తో వీవ్ చేసినటువంటి శారీస్. ఇది లిటరల్గా మనకి దీన్ని నేయడానికి కూడా మనకి 2 నుంచి 3 నెలల వరకు సమయం అయితే పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శారీస్ అన్నీ కూడా మనకి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 1500 నుంచి నియర్లీ 50,000 వరకు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాల్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో అంతేకాకుండా వీళ్ళు నేస్తున్నటువంటి శారీస్ అన్నీ కూడా గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ జరీ యూస్ చేసి కూడా శారీస్ అనేవి నేస్తూ ఉంటారు. సో అవన్నీ కూడా కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి వాళ్ళు కస్టమ్ చేసి అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు హ్యాండ్ కలర్స్, అదేవిధంగా ఏదైతే వీళ్ళు వీవ్ చేస్తారో ఆ జరీ అనేది కూడా వాళ్ళు ఓన్గా కలర్స్ అనేవి ఉపయోగించి
వాటన్నిటిని కూడా డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బనారస్ శారీస్లో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుందంతా కూడా మనకి ఈ చిన్న డిజైన్ అంతా కూడా మీనాకారి డిజైన్ అంటారు. అదేవిధంగా వీళ్ళు ఇక్కడ మనకి వేసినటువంటి చిన్న కలర్స్ అన్ని కూడా హ్యాండ్ తోటి బ్రష్ యూజ్ చేసి పెయింట్ చేసినటువంటివే మనం పర్ఫెక్ట్గా కూడా చూడొచ్చు. ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కలర్స్ అనేవి ఫిల్ చేస్తున్నారు. ఎందుకనంటే మనకి బనారస్ అంటే ఎంత స్పెషలో తెలుసు. అది కూడా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళ సీజన్ అంటే పెళ్లి కూతుర్లకి చాలా వరకు కూడా యాప్ట్ అయ్యేటువంటి శారీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఎవరికైనా కూడా కావాలంటే ఇలాంటి శారీస్ అన్నీ కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకనంటే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ, అదేవిధంగా హ్యాండ్తో నేసినటువంటి శారీస్ కాబట్టి మనకి బోత్ ఫ్రంట్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి మొత్తం కంప్లీట్లీ ఇంటర్లాక్డ్ కాబట్టి మనకి ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కూడా చాలా వరకు డ్యూరబుల్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నటువంటిది ఎక్కువ శాతంగా బనారస్ అదేవిధంగా మల్బరీ సిల్క్ అనేది ఎక్కువగా యూస్ చేస్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్యూరిటీని తెలియజేయడానికి కూడా ఇక్కడ శారీస్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ శారీస్కి ప్యూరిటీని చెక్ చేసుకోవడానికి QR కోడ్ అనేది కూడా ఇస్తున్నారు. సో ఎవరికైనా కూడా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలాంటివి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో అదేవిధంగా ఇంకా వేరే ఏం కలెక్షన్స్ ఉన్నాయో కూడా వెళ్ళి చూద్దాం పదండి. సో ప్రస్తుతం నేనున్నటువంటి స్టాల్కి అయితే ఒక విశేషం ఉంది. అదేంటి అని అంటే శారీస్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జ్యువెలరీ. సో ఫస్ట్ అయితే నేను మీకు శారీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాని తర్వాత మనం జ్యువెలరీ గురించి కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శారీస్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి, వాటి ప్రైస్ ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది కూడా మనం వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో నమస్తే మ్యామ్. సో మ్యామ్ आपका नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम सरबानी दास है और मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और ये सारे मेरे बुटीक के पीसेस है और सब हैंडमेड पीसेस मेरे स्पेशलिटी होता है. सब साड़ीज़ एंड ज्वेलरीज़ मैं सेल करती हूँ. जो भी है मेरे पास सब हैंडमेड होते हैं और यही मेरी स्पेशलिटी है. तो मैम आप जो बोले थे ना हैंड से बना हुआ साड़ियाँ है वो कैसे बनाते हैं और क्या यूज़ करते हैं उसमें, वो सब बता सकते क्या? हाँ, मेरे एक्चुअली सारा नेचुरल फैब्रिक होता है, जैसे लिनन, प्योर सिल्क्स, ये सब नेचुरल फैब्रिक होता है. जो भी डाई होता है वो नेचुरल डाई होता है. नेचुरल डाई मीन्स हल्दी से कलर हो गया, ऐसे को मतलब जो नेचुरल, हाँ, मिट्टी से कलर, इको फ्रेंडली कलर्स होता है. और जो ब्लॉक भी होता है वो भी सारा नेचुरल होता है. और एक होता है हैंडीक्राफ्ट कांथा स्टिच होता है, जो घर के लेडीज़ आफ्टर देयर घर के काम के बाद वो घर पे स्टिच का समय में ये काम करते हैं. तो हम प्रमोट करते हैं उनको, इनकरेज करते हैं और उनको पे करके हम उनको ये हाँ उनसे लेते हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं हम लोग. तो आपने बोला था कि लेनिन और सिल्क में यहाँ पे फैब्रिक जो साड़ियाँ है वो हमको दिखा सकते हैं क्या? हाँ श्योर. हाँ, ये प्योर लिनन में है. ये 120 काउंट प्योर लिनन बाय लिनन की साड़ीज़ है, जिसमें हमने जूट का वर्क करवाया है. ये हैंड वूवन साड़ीज़ होते हैं. ये हैंड वूवन साड़ीज़ है और ये जो भी वर्क है ये जूट का जामदानी वर्क बोलते हैं इसको. अच्छा. हाँ, जूट का वर्क है इसमें और ये जामदानी वुवन जो है वो उसका नाम जामदानी है. अच्छा. तो ये दिस इज़ कॉल्ड लिनन जामदानी. तो ये साड़ी आप हाथ से बनाते हो या लेकिन किसी को दे के उनसे बनवाते? एक्चुअली मेरा जो खुद का स्पेशलिटी है वो हैंड ब्लॉक का और बुटीक साड़ीज़ का है, जो सिंगल पीस सिंगल डिज़ाइन साड़ी होता है. और ये जो है मैं वीवर्स से लेती, मतलब हम मेरे खुद के वीवर्स है, कस्टमाइज़ करके हम बनवाते हैं. जो ये साड़ी में जो यूज़ करें ना वो फैब्रिक को क्या बोलते हैं? ये लिनन में है. लिनन भी एक नेचुरल फैब्रिक होता है. ये प्योर लिनन बाय लिनन होता है. लिनन भी नेचुरल फैब्रिक है और जूट भी नेचुरल फैब्रिक है. ठीक है. तो आपने बोला था कि आपकी खुद की ब्लॉक करने वाली प्रिंटिंग वाइज जो वैसा साड़ी कुछ है, अगर है तो हमको दिखा सकते हैं? ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है. और हम खुद इसका डिज़ाइनिंग पहले करते हैं और इसका ब्लॉक बनवाते हैं. और ब्लॉक से इसकी पेंटिंग करवाते? हाँ, इसकी ब्लॉक में पेंटिंग करवाते हैं. और एक साड़ी एक ही बार डिज़ाइनिंग होती है. एक डिज़ाइन एक ही साड़ी में होता है. उसके बाद वो डिज़ाइन दोबारा नहीं बनता है. एक साड़ी एक बार सोल्ड आउट मीन्स वो आपके पास ही है सिर्फ. और दूसरी बार वो ब्लॉक हम यूज़ नहीं करते. मतलब इसकी कॉपी नहीं आती, सिर्फ एक ओनली वन पीस साड़ी. अच्छा. हाँ, तो आपको ये बनाने में कितने दिन लगते हैं? मैम पूरा डिज़ाइनिंग से लेके और लास्ट तक जो पॉम पॉम लगाना हमारा लास्ट रहता है, वो पूरे प्रोसेस में हमें 7 से 8 दिन लग जाता है. क्योंकि ये सारे ब्लॉक्स वुडन ब्लॉक्स होते हैं. तो ब्लॉक में वो वुडन कट करके ये ब्लॉक बनाने में भी हमें टाइम लगता है. तो
तो आपकी ये जो साड़ियाँ हैं ना, इसकी प्राइस कैसी है? मैम मैं बहुत रिजनेबल प्राइस में सेल करती हूँ। मेरे प्राइस रेंज मोस्टली 1000 से स्टार्टिंग है और 9000 तक ख़त्म है यहाँ पे। और ये जो ब्लॉक की साड़ीज़ है, आई एम सेलिंग इट फॉर 3000 ओनली। థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో చూస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ ఈ స్టాల్లో ఉన్నటువంటి శారీస్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్గా కూడా మనకి ఇక్కడ జమ్దానీ వర్క్లో మనకి ఈ జూట్ తోటి ఉపయోగించినటువంటి థ్రెడ్స్తో శారీస్ అనేవి నేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ లెనిన్ క్లాత్లో అనేది కూడా యూస్ చేస్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ ఈ శారీని చూసుకున్నట్టయితే దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే ఇది కంప్లీట్గా కూడా మనకి బ్లాక్ ప్రింటింగ్ అనేది వస్తుంది. ఈ బ్లాక్ ప్రింటింగ్లో కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి ఒక శారీ ఒక ప్రింట్ తోటి ఒకటే తయారవుతుంది. మళ్ళీ మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇలాంటి శారీస్ అయితే కాపీ అనేవి ఉండవు. సో ఎవరైతే యూనిక్గా ఉండాలి, అదేవిధంగా మనకి కాపీస్ అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఇలాంటివి అయితే బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అనంటే మనకి వన్స్ ఇది బ్లాక్ ప్రింట్ అనేది జరిగింది అని అంటే ఈ ప్రింట్లో మనకి ఈ కాంబినేషన్లో ఇంకా వేరే శారీస్ అనేవి రావు. సో యూనిక్గా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మనం ఇందాక చెప్పినటువంటి లెనిన్ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో ఈ లెనిన్ క్లాత్లో మనకి జమ్దానీ వర్క్ తోటి జూట్ థ్రెడ్ తోటి అయితే మనకి ఈ శారీ అనేది నేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ప్రైజెస్ అనేవి కూడా రీజనబుల్గా 1000 నుంచి 9000 మధ్యలోనే ప్రైజింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో వీళ్ళ మొత్తం కూడా ఈ వీవింగ్ అనేది వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి వీవర్స్ తోటే వీవ్ చేపించి వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ ఎక్స్పోకి తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా వీవ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా మనకి కస్టమైజేషన్ అనేది అవైలబుల్లో ఉంది. సో ఎవరైనా కూడా వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి డిజైన్ కానీ వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి ఫ్యాబ్రిక్లో నచ్చినటువంటి బ్లాక్ ప్రింటింగ్ తోటి ఇవైతే డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. సో ఎవరైనా కూడా యూనిక్గా ఉండాలనుకునేవారు ఇలాంటి స్టైల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయొచ్చు. సో శారీస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, ముందే చెప్పాను కదా ఇక్కడ శారీస్తో పాటు జ్యువెలరీ కూడా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అని. సో ఆ జ్యువెలరీస్ అనేవి కూడా మనకి ఇక్కడ ఏవైతే వీవింగ్ జరిగిన తర్వాత మనకి స్టిచ్చింగ్ అనేది జరుగుతుందో వాటి తర్వాత మిగిలినటువంటి ఫ్యాబ్రిక్ తోటి అదేవిధంగా వుడెన్ వాటితోటి కూడా మనకి ఇక్కడ జ్యువెలరీ అనేది తయారవుతుంది. సో మనకి ఈ జ్యువెలరీ అనేది కూడా మనకి అవుట్ఫిట్కి మనకి కరెక్ట్గా సరిపోయే విధంగానైతే ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనకి జనరల్గా ఏవైతే మనం మిగిలిపోయిన ఫ్యాబ్రిక్ని పాడేస్తూ ఉంటామో సో ఆ ఫ్యాబ్రిక్ అంతా కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా వీటిని అయితే తయారు చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఏ అవుట్ఫిట్ వేసుకున్నా కూడా మన ఆ అవుట్ఫిట్కి తగ్గట్టు కలర్లు అదేవిధంగా మనకి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా వీటన్నిటిని కూడా తయారు చేస్తున్నారు. సో వీటిని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు, వీటి ప్రైజింగ్ ఎలా ఉందో కూడా మనం వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో మ్యామ్ ये जो आप ये ज्वेलरी बनाते ना, इसको कैसे बनाते हैं और इसमें जो कपड़ा यूज़ करें ना वो कपड़ा कहाँ से लेते हैं? मैम जो मैंने बताया ना आपको, हमारा खुद का हैंड ब्लॉक है, उसमें पैच वर्क भी होता है। तो डेफिनेटली जो पैच वर्क होता है उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम रीयूज़ करते हैं। और मैंने काफ़ी गर्ल्स को इसमें ट्रेन किया है और उस गर्ल को उनको थोड़ा इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए उनको ट्रेन करके उनसे मैं बनवाती हूँ। डिज़ाइन मेरा होता है और हम उनसे ये बनवाते हैं, उनको वर्क देते हैं, फिर उनको उस हिसाब से पे करते हैं। तो मैम आपको ये बचा हुआ कपड़ा से ऐसे बन सकते बोल के आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैम एक्चुअली बंगालीज़ में ना थोड़ा सा ऐसा ट्रेंड है, थोड़ा हैंडमेड ज्वेलरी का ट्रेंड भी है। और हम ऑलवेज़ ना थोड़ा सोचते रहते हैं कि क्या यूनिक कर सकते हैं, क्या यूनिक सोच सकते हैं, क्या यूनिक पहन सकते हैं। वी डोंट वेयर द नॉर्मल वे, हम लोग हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना चाहते हैं, तो वैसे ही हम सोच के बनाते हैं। तो मैम आप ये जो ज्वेलरी है ना, आप बिना कपड़े लाइक कपड़े बाजुक रखे और क्या यूज़ कर में करते हैं हम लोग, ऐसे वुडन का भी करते हैं। ये जैसे वुड पीस कट करके उसके ऊपर उसको शेप देके उसके ऊपर हैंड पेंटिंग भी करते हैं। तो ये पूरा हैंड पेंट करा हुआ है इसमें। अच्छा। फिर बैम्बू से भी होता है हमारा, बैम्बू का भी शेप बना के उसको भी ज्वेलरी बनाते हैं। तो मैम ये नेक सेट है ना, और क्या क्या ज्वेलरीज है आपके पास? ज्वेलरीज मेरे पास नेक सेट है एंड इयररिंग्स है। अच्छा, तो इयररिंग्स दिखा सकते हैं? हाँ श्योर श्योर। तो मैम ये जो ज्वेलरी इयररिंग्स है ना, आप उनको कैसे बनाए वो बता सकते क्या? हाँ, ये जैसे अलग अलग है, किसी में क्रोशिया वर्क करा है, किसी में वुडन पीसेस लगाया है, ये मिक्स एंड मैच करके हम बनवाते हैं। और ये जैसे आप देख सकते हैं स्पेशली पेंटिंग करा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हम थोड़ा अपना आइडिया लगा के करते हैं। इसमें कुछ में रियल सेल्स भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो दिस टाइप ऑफ इयररिंग्स हम बनवाते हैं।
సో చూస్తున్నాం కదా, సో మనకి ఇక్కడ మొత్తం కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ అనేవి మనకి క్లాత్ తోటి, అదే విధంగా వుడ్ పీసెస్ తోటి కూడా మనకి ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వీటిలో క్రాషెట్ అనేది యూజ్ చేసి ఇందులో మిర్రర్స్ తోటి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ యూనిక్గా కూడా మనకు ఉండే విధంగా ఇక్కడ ఇయర్ రింగ్స్ అనేది తయారు చేశారు. సో అదే విధంగా మనకి ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చూస్తే కంప్లీట్గా కూడా మనకి పెయింట్ తోటి వేసి అయితే ఇక్కడ ఇయర్ రింగ్స్ అనేవి తయారు చేశారు. అంటే వీటిని మనం చూసుకోవచ్చు, జనరల్గా మనం పెయింటింగ్స్ అనేవి బుక్స్లో వేసుకుంటూ ఉంటాం. సో వాటిని మనం కొంచెం మినిమైజ్ చేసి ఇయర్ రింగ్స్ లాగా, లేదు అని అంటే నెక్ సెట్ లాగా కూడా మనం వీటన్నిటిని కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం. సో అదే విధంగా ఇక్కడ థ్రెడ్స్ యూస్ చేసి మనకి మిర్రర్స్ యూస్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్లో మనకి కొంచెం, ఎందుకు అని అంటే ఇలాంటి క్లాత్తో యూస్ చేసినటువంటి మనకి ఎలాంటి అవుట్ఫిట్ తోటైనా కూడా మ్యాచ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో అవే కాకుండా మనకి ఇక్కడ మనం జనరల్గా చిన్న గవ్వలను మనం చూస్తూ ఉంటాం మనం. సో ఈ గవ్వలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని కూడా మనం ఇయర్ రింగ్స్ లాగా ఒక ఫ్లవర్ షేప్ ఇచ్చేసి దాన్ని మనం కంప్లీట్గా థ్రెడ్ వర్క్ చేసి దానిపైన ఈ గవ్వల్ని పెట్టేసి పూర్తిగా ఒక ఫ్లవర్ లాగానైతే లుక్ వచ్చే విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎథనిక్ వేర్స్ ఏ వేసుకున్నా కూడా మనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ జ్యువెలరీస్ అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మనకి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్లో మనకి క్లాత్ యూజ్ చేశారు, అదేవిధంగా థ్రెడ్స్, మనకి ఇంకా కొన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి పక్షి బొమ్మలు, వాటిని అన్నిటిని కూడా యూజ్ చేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్లో కనిపించే విధంగా, అదేవిధంగా మనకి కొంచెం ఆస్థెటిక్గా కనిపించాలి, మనం ఆస్థెటిక్గా మనం డ్రెస్సింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా మన అవుట్ఫిట్కి సెట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు. ఎందుకనంటే ముఖ్యంగా మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదైతే అవుట్ఫిట్ ప్యాచ్ వర్క్ ఏదైతే చేస్తూ ఉంటారో సో అందులో మిగిలినటువంటి ఫ్యాబ్రిక్ తోటి ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కొంచెం ఎట్లా అనంటే మనకి ఈ అవుట్ఫిట్ తోటి ఈజీ గో లాగా ఉంటుంది. ఎందుకనంటే మనం ఇలాంటి కలర్వి యూజ్ చేసినప్పుడు, లేదు అని అంటే మనం మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్గా యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనం వీటన్నిటిని అయితే వేసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పోలో అనేవి లభిస్తుంది. ఎందుకనంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా అన్ని ఆక్సిడైజ్డ్ లేకపోతే 1 గ్రామ్ గోల్డ్ అలా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనకి ఈ చెక్క, అదే విధంగా మనకి ఏదైతే మిగిలిపోయిన క్లాత్ ఉందో వాటితోటి కూడా మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్లో మన అవుట్ఫిట్కి సెట్ అయ్యే విధంగానైతే జ్యువెలరీని అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో ఇవే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జ్యువెలరీస్, అదే విధంగా ఫ్యాబ్రిక్స్ అన్నిటి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు కూడా మనం బనారస్ శారీస్, అదేవిధంగా లెనిన్ క్లాత్లో బ్లాక్ ప్రింట్స్ తోటి కూడా మనం శారీస్ అనేవి చూసాం. అదేవిధంగా మనకి జూట్ జరీ తోటి ఏదైతే శారీస్ అనేవి నేయడం జరిగిందో వాటన్నిటి గురించి కూడా చూసాం. సో ప్రస్తుతం మనమున్న స్టాల్ దగ్గర అయితే కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి శారీస్ అనేవి ఉన్నాయి. కాశ్మీర్ అని చెప్పగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది పష్మిన్తో నేసినటువంటి శారీస్. సో ఇక్కడ అదే విధమైనటువంటి క్లాత్ యూజ్ అంటే లైక్ ఏదైతే వూల్ ఉంటుందో ఆ వూల్ని ఉపయోగించి పష్మిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తోటి ఇక్కడ మనకైతే శారీస్ ఉన్నాయి. సో వాటిని ఎలా తయారు చేస్తారో, వాటిని తయారు చేయడానికి కూడా ఎంత టైం పడుతుంది, అదే విధంగా వాటి కాస్ట్ అనేది కూడా ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది కూడా మనం వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో भैया आप कहाँ से हो और आपकी फैब्रिक जो है ना उसकी स्पेशलिटी क्या है? ये हम कश्मीर से एक्चुअली, ये जो साड़ीज़ रहता है ये पूरे वर्ल्ड में खाली कश्मीर में बनाया जाता है, जिस साड़ीज़ को पश्मीना सिल्क बोला जाता है मैम अच्छा जी। वहाँ पे एक हिमालय है, वहाँ पे हम जानवर पाले जाते हैं, उसके जो गर्दन से जो निकालते हैं ना बाल, उसको हम साड़ीज़ बनाते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एकदम सॉफ्ट एंड सुपीरियर फैब्रिक रहता है। ये पूरा जो वीव रहता है इसको कानी वीव बोलते हैं, आप बैक साइड से देख सकते हो, ये पूरा वीव किया हुआ रहता है, इसको कानी वीव बोलते हैं। ये कानी वीव खाली कश्मीर में होता है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, और जो फैब्रिक रहता है एकदम सॉफ्ट एंड सुपीरियर रहता है, इसको पश्मीना सिल्क बोलता है जी। और ये डिज़ाइन जो है इसको मैपल डिज़ाइन बोलते हैं। ये जो डिज़ाइन है वहाँ पे एक डल लेक में मैपल पेड़ है, वहाँ पे डल लेक में एक 4 चिनार है, वहाँ पे 4 पेड़ लगे हुए चिनार के, वही डिज़ाइन हम लोग इस पे दिया हुआ है, इसी को हम मैपल ट्री बोलते हैं, 4 चिनार पेड़ जी। और तो भैया यहाँ पे ये जो साड़ी है ना, इसमें आपने बोला था कि ये वो जानवर है उसकी जो गर्दन से वो बाल है तो वो उसकी बाल को यूज करके आप ये साड़ी बनाते हैं। लेकिन ये कलर है ना, ये कलर कैसे करते हैं आप लोग? ये कलर हम इसके ऊपर, ये नेचुरल कलर रहता है ऑफ वाइट, उसके ऊपर हम डाई करते हैं, वेजिटेबल डाई, फिर ये साड़ी बनाते हैं, फिर हैंडलूम में चढ़ाते हैं, फिर ये साड़ी बनाते हैं हम। हाँ जी, पूरा ये जो साड़ी है वो सारी पूरी पूरी वीविंग किया हुआ रहता है। ये 1 मंथ में एक साड़ी बनती है, 1 and 2 मंथ में एक साड़ी बनती है। और धागा जो रहता है प्योर का धागा रहता है। इसकी साइड आप ब्लाउज पीस भी देखोगे पूरा वीव किया हुआ रहेगा, ब्लाउज पीस कोई पेंट नहीं रहता, पूरा वीव किया हुआ रहता है। हाँ जी, तो इसकी प्राइस क्या है? ये 35,000 का रहता है पश्मीना, स्टार्टिंग प्राइस साड़ीज में 35,000 टिल 10 लाख तक जाता है ये साड़ीज पश्मीना के ऊपर। और इसका अगर शॉल भी लोगे, कानी शॉल, वो 10 लाख 5 लाख का भी जाता है। ये डिपेंड वर्क के ऊपर रहता है, कितना वर्क रहता है उस हिसाब से प्राइस रहता है, वजन के हिसाब से वर्क रहता है ये। हाँ जी, तो और कुछ डिजाइन है? और बहुत सारे डिजाइन है। दूसरा ये रहता है, ये चिनॉन सिल्क रहता है,
जी, ये प्योर सिल्क के ऊपर है, जिसको चिनॉन सिल्क बोलते हैं। इसके जो ऊपर फिनिश करते हैं ना, ये कड़वा वीविंग का फिनिश किया हुआ रहता है, बोथ साइड से फिनिशड रहता है ये। कोई पैंट नहीं, ऊपर से देखोगे तो पैंट लगता है, लेकिन ये पैंट नहीं रहता है, पूरा वीविंग किया हुआ रहता है, इसको कड़वा वीविंग बोलते हैं। ये दोनों साइड से किया हुआ रहता है। और साड़ी इसको बोलते हैं दरबार, शाही दरबार साड़ी। और वीविंग जो रहती है कड़वा वीविंग के ऊपर होता है, ये पूरा हैंड वीविंग रहता है। ये जो साड़ी है लद्दाख में बना जाती है साड़ी, ये जो वीविंग होती है कड़वा वीविंग खाली लद्दाख में होती है। और जिस डिज़ाइन का नाम है उसको दरबार डिज़ाइन बोलते हैं। ये जो लद्दाख का डिज़ाइन पूरा रहता है भरा हुआ, जिसको शाही दरबार डिज़ाइन बोलते हैं, ये वो साड़ी रहता है। प्योर सिल्क के ऊपर आएगा, चिनॉन सिल्क। हाँ, तो भैया ये साड़ी बनाने में कितने दिन लगता है और इसकी कॉस्ट क्या है? ये साड़ी बनाने में तकरीबन 20 डेज लगते हैं। ये डिपेंड ऑन द वर्क, जितना अगर पूरा वर्क रहेगा फिर 1 मंथ से ज़्यादा लगता है। जैसे कि ये बॉर्डर के साथ है, ये 15 से 20 डेज लगते हैं बनाने में। और इसका जो कॉस्ट रहता है वो 18,000 से स्टार्ट रहता है। हाँ जी। तो ये फैब्रिक को क्या बोलते हैं आप? ये फैब्रिक को चिनॉन सिल्क, चिनॉन सिल्क प्योर सिल्क रहता है चिनॉन सिल्क के ऊपर। और ये जो वीविंग होती है खाली चिनॉन के ऊपर होता है ये वीविंग, कड़वा वीविंग, और किसी फैब्रिक के ऊपर नहीं होता है ये वीविंग। हाँ, मतलब ये जो सिल्क है उसमें भी नहीं आता ये डिजाइन, सिर्फ इसी के ऊपर आता है। जो दरबार डिजाइन रहते हैं ना, वो खाली चिनॉन सिल्क के ऊपर होता है। और कड़वा वीविंग होती है खाली चिनॉन सिल्क के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं होता है। సో చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శారీ ఏంటి అని అంటే మెయిన్గా మనకి ఇది కాశ్మీర్లో అయితే తయారు చేయబడుతుంది. సో దీంట్లో ఉపయోగించేటువంటిది మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్గా కూడా మనకి అక్కడ కాశ్మీర్లో పెరుగుతున్నటువంటి ఒక యానిమల్ యాక్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మెడ దగ్గర ఉన్నటువంటి జుట్టు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జుట్టును అంతటి కూడా తీసేసి దాన్ని కంప్లీట్గా మనకి ఇలా థ్రెడ్స్ లాగా చేసేసి దాన్ని కంప్లీట్గా వీవింగ్ అనేది చేస్తుంటారు. సో వాటన్నిటిని కూడా వాటిని వైట్ కలర్లోకి మార్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిఫరెంట్ కలర్స్లో డై అనేది చేసి ఆ డై అనేది కూడా మనకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటితోటి కూడా ఇవి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ శారీలో ఉన్నటువంటి డిజైన్ని మేపుల్ లీవ్స్ అంటారు. మనకి మేపుల్ లీవ్స్ తెలుసు కదా. సో ఆ మేపుల్ లీఫ్ని ప్యాటర్న్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఇది మొత్తం కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో మనకి ఇది కంప్లీట్గా వీవ్ చేసింది. మనం బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇది కంప్లీట్గా మనకి థ్రెడ్స్ అనేవి చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి ఇదంతా కూడా ఎంత దగ్గరగా, అదే విధంగా ఎలా దీన్ని వీవ్ చేశారన్నది. సో మనకి జనరల్గా ఈ శారీ అనేది మనకి వీవ్ చేయడానికి నియర్లీ ఒక 1 మంత్ అయితే పడుతుంది, 1 మంత్ టు 2 మంత్స్. సో దీని ప్రైస్ అనేది కూడా మనకి 35,000 రేంజ్లో అయితే ఉంది. సో ఎందుకు అనంటే దీని వీవింగ్ చేసే పద్ధతి కానీ, దీనిలో ఉపయోగిస్తున్నటువంటి మెటీరియల్ కానీ, అదేవిధంగా మనకి దీని వెయిట్ని బట్టి కూడా కాస్ట్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నారు. సో ఇది అంతా కూడా మనకి లదాఖ్లో అనేది అయితే తయారవుతుంది. సో ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకొక శారీ కూడా ఉంది. సో దాని గురించి కూడా చూద్దాం. సో మనకి ఇది కూడా మనకి కాశ్మీర్ నుంచే వచ్చింది. సో దీంట్లో మనకి యూజ్ చేసింది ఏంటంటే చినాన్ సిల్క్ పైన మనకి దర్బా డిజైన్ అనేది వేయడం జరిగింది. సో మనం ఇక్కడ క్లియర్గా కూడా చూసుకోవచ్చు. మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏదైతే ఆ డిజైన్ ఉందో ఆ డిజైన్ అన్నవి కూడా మొత్తం డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. సో వీటన్నిటిని కూడా మనకి మనం బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. మనకి ఇది కూడా కంప్లీట్లీ మనకి ఇందాక మనం చూసినట్టు ఏదైతే వీవ్ చేశారో సో ఇదంతా కూడా మనకి ఎక్కడ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కూడా బయటికి రాకుండా కంప్లీట్గా టైట్గా అయితే దీన్ని మొత్తం కూడా వీవ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది కూడా మనకి వీవ్ చేయడానికి నియర్లీ 20 to 30 డేస్ అయితే పడుతుంది. సో దీన్ని కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే ఈ చినాన్ సిల్క్ పైన మనకి ఈ దర్బా డిజైన్ మాత్రమే వస్తుంది. సో ఈ డిజైన్ ఇంకా వేరే ఏ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కూడా వేయడానికి అనేది అయితే వీలుండదని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఈ శారీ కూడా మనకి కంప్లీట్గా లదాఖ్లోనైతే మనం దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనికి కూడా మనకి డిజైన్ని బట్టి దీని కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో జనరల్గా మనం దీని కాస్ట్ చూస్తే మనకి నియర్లీ 18,000 అయితే దీనికి కాస్ట్ పడుతుంది. సో ఇది కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే మన బ్రైడ్స్ కానీ లేదు అంటే నైట్ పార్టీస్ ఉన్నప్పుడు రిసెప్షన్స్కి వాటికి ఇది ఒక మనకి బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు అని అంటే మనకి సింపుల్ డిజైన్ తోటి మనం ఈజీగా క్యారీ చేసే విధంగానైతే మనకి ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలాంటి మనం ఏదైతే డిఫరెంట్గా ఉంది, అదేవిధంగా మనకి డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి శారీస్ అన్నీ కూడా మనం ట్రై చేయాలి అని అంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. సో చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శారీస్లలో ఒక్కో శారీకి ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ అయితే ఉంది. ఎందుకు అని అంటే మనకి లిటరల్గా 14 స్టేట్స్ నుంచి అయితే మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అక్కడ నేసినటువంటివి, అదేవిధంగా అక్కడ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీతో చేసిన చీరలు అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో దాదాపుగా 75,000 రకాల చీరలకి 75,000 రకాల స్టోరీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఎవరైనా కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పోజ్లలో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శారీస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్పొచ్చు. సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను నిలిపివేయటం చట్టరీత్యా నేరం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ను వెంటనే సంప్రదించండి. DTHలో ఇంటర్నెట్లో కూడా సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.